غیور کیا کر رہے ہو؟ وہ کرتے کی آستین چڑھائے ان میں بوٹیاں لایا تھا، مگر نقل کرتے ہوئے سلطان نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ بوکھلا گیا۔ ویری گڈ بلوچ صاحب، یہ ہنر بھی رکھتے ہیں آپ؟ سلطان نے بوٹی پکڑ لی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوا۔ گیٹ آؤٹ۔ سلطان نے پرچہ اس سے کھینچا تھا۔ سر ہم آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ اس نے دوسری بات نہیں سنی تھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں مس اسفرین عالم؟ اسفرین بھی اپنا پرچہ وہیں چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تو سلطان نے سوال کیا۔ جتنا لکھا ہے اتنا مجھے پاس کروانے کے لیے کافی ہے، اس نے عجلت میں اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے جواب دیا۔ لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی فیل ہونے کا ارادہ ہے۔ سلطان کو اس کی حرکت پر غصہ آیا۔ کوئی ایسا سبجیکٹ بنا ہی نہیں سر جو اسفرین عالم کو فیل کر سکے۔ وہ اپنی من مانی کرتی کمرہ امتحان سے نکل گئی۔ سر وہ اسے تب بلایا کرتی تھی جب اس سے سخت ناراض ہوتی۔ وہ لان میں بینچ پر بیٹھی خاموشی سے آنسو پی رہی تھی، تبھی غیور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہاں آیا۔ امتحانات کے باعث لان بالکل خالی تھا اور وہ اس کے برابر میں آن بیٹھا۔ زاری ہماری بات تو سنو۔ وہ جانے کے لیے اٹھی تو غیور اس کے تعاقب میں دوڑا۔ زاری، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اسفرین نے ایک تھپڑ رسید کر کے اپنی بھڑاس نکالی۔ کیوں غیور؟ میں نے جو محنت کروائی تھی اس کا یہ صلہ دیا ہے تم نے؟ کہا تھا تھوڑی محنت کر لو، مگر تم… وہ اسے ڈپٹنے کے ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ زاری پلیز مت رو، ہم تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ تھپڑ کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ تو مجھے رلانے والے کام کیوں کرتے ہو پھر؟ وہ پھنکاری۔ ہم سب ٹھیک کر دیں گے، تم کیوں آدھے میں اٹھائی ہو؟ اگر تم فیل ہو گئی تو… میں فیل نہیں ہوتی، تم کچھ بھی کرو، ایس بی سے معافی مانگو، مگر پلیز یہ بات مینجمنٹ تک نہیں جانی چاہیے، بلکہ میں خود ہی ان سے بات کرتی ہوں۔ اس نے خود ہی حل بھی نکالا۔ نہیں، ہرگز نہیں، غلطی ہماری ہے تو اسے سدھاریں گے بھی ہم۔ تم ان سے کوئی بات نہیں کرو گی پلیز۔ اس کے تن بدن میں بجلیاں دوڑ گئی تھیں۔ کر لو گے؟ تمہاری قسم، پوری کوشش کریں گے۔ اب مسکراؤ ورنہ ہم بھی رو پڑیں گے۔ اس نے ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ سلطان گھر پہنچا تو وہ پہلے ہی اس کے گھر پر اس کی منتظر تھی۔ اسفرین کی صبح کی حرکت پر وہ پہلے ہی اس سے برہم تھا۔ اب اس کا یوں آنا اسے مزید بدگمان کر رہا تھا۔ سلطان کو یقین تھا کہ وہ یہاں غیور کی سفارش کے لیے آئی ہوگی۔ لگتا ہے گھر کا لاک تبدیل کروانا پڑے گا۔ اس نے جھٹ سے گاڑی کی چابیاں میز پر پھینکی تھی۔ ناراض ہیں؟ اس کی اس حرکت سے اسفرین نے اندازہ لگایا تھا۔ نہیں، میں ہوتا کون ہوں ناراض ہونے والا؟ تمہارا چچا ہوں نا، غیور تھوڑی ہوں جس کے لیے تم آج سب کے سامنے مجھے رسوا کر کے نکل آئی وہاں سے۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر شوز اتارے۔ ایس بی، ابھی بھی سر بلاؤ نا، اور اگر تم یہاں اس نکمے کی سفارش کے لیے آئی ہو تو چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کے تیور سخت تنے ہوئے تھے۔ ایس بی، وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس آ بیٹھی۔ سچ سچ بتاؤ، تم اور غیور صرف دوست ہی ہو نا؟ اس نے بغیر تمہید باندھے سیدھا سوال کیا۔ یہ کیا بے تکا سوال ہے ایس بی؟ اس کا پارا چڑھا۔ تم جہان کے ساتھ منسوب ہو، یاد ہے یا یاد دلانا پڑے گا؟ ایک اور تانا۔ مجھے سب یاد ہے بابا، غیور بس میرا بہت اچھا دوست ہے ایس بی۔ وہ بہت سادہ سا انسان ہے، اس لیے میں اس کا اتنا خیال کرتی ہوں۔ جو بھی ہو، آئندہ میں تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھوں۔ آئندہ میں تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھوں؟ اس نے ایک نیا حکم صادر کیا۔ کیوں؟ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں کوئی بحث نہیں چاہتا شونا، جو کہہ رہا ہوں وہ تم کرو گی یا نہیں؟ وہ آج رعایت کا ارادہ ترک کیے ہوئے تھا۔ آپ میں ماں کی روح تو نہیں آ گئی کہیں؟ چچا کے بدلے تیور اس کے لیے ناقابل ہضم تھے۔ ٹھیک ہے، کرو جو دل میں آئے۔ کل کو کچھ بھی غلط ہوا تو روتی ہوئی میرے پاس نہ آنا۔ سرخ چہرہ لیے وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ننگے پاؤں کمرے کو چل دیا۔ ایس بی، وہ اپنا بیگ اٹھائے اس کے پیچھے تیزی سے چلی۔ آؤچ! جلد بازی میں کمرے میں داخل ہوتے ساتھ دروازے کے ساتھ موجود صوفے سے اس کا پاؤں بری طرح سے ٹکرایا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی سسکی پر سلطان کی بھی جان پہ بنی تھی۔ آج میرے بابا زندہ ہوتے تو پھر میں دیکھتی کہ کون مجھے یوں بلیک میل کرتا ہے۔ بچپن سے جب بھی کوئی اسے ذرا سختی سے پیش آتا، وہ باپ کی دہائیاں دے کر ہمدردیاں سمیٹنے لگتی۔ بیٹھو۔ سوری۔ سلطان نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ بابا دیکھ رہے ہیں نا، آپ نہیں ہیں تو کیا کیا کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ کمرے کی چھت کی طرف منہ کر کے متوجہ ہو کر بولی تھی۔ بس کرو ڈرامے باز۔ سلطان نے اس کی اداکاری لمحوں میں پکڑی۔ ناراضگی ختم؟ اس نے بھی شوخی سے پوچھا۔ تم سے ناراض رہ سکتا ہوں؟ وہ نرم پڑ گیا۔ بالکل نہیں، اس نے چہکتے ہوئے جواب دیا۔ غیور کو بھی معاف کر دینا پلیز۔ وہ مطلب کی بات پر آئی۔ پھر غیور؟ اس کا دماغ گھوما تھا۔ پلیز ایس پی، میرے لیے اسے ایک اور موقع دے دیں۔ وہ منت سماجت پر اتر آئی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے۔ اس نے شرط رکھی۔ کیسا وعدہ؟ تم آئندہ کسی بھی معاملے میں اسے اپنے کریئر سے زیادہ فوقیت نہیں دو گی۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ پھر مجھے بھی آپ سے ایک وعدہ چاہیے۔
वो भी शर्त पर आई। कैसा वादा? आप अपनी और चची अम्मी की मोहब्बत को एक मौका और देंगे। आपने मुझसे कहा था ना कि अगर चची के दिल में आपके लिए कुछ भी हुआ तो आप पीछे नहीं हटेंगे। उसने हर्फ बहर्फ सब याद दिलाया। कहा था। उसने इनकार ना किया। चची ने आज तक आपका दिया खत संभाल कर रखा है एसबी। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको? उसने गर्म जोशी से खबर सुनाई। वाकई उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या गमगीन। जी, मोहब्बत बहुत किस्मत से मिलती है एसबी, और आप तो इतने खुश नसीब हैं कि मोहब्बत ने दूसरी दफ़ा आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। वो मुल्तजी हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। वो शशोपंज में था। इजहारे मोहब्बत करें, मैं आपको सिखाती हूँ। उसके अंदर छुपा फलसफी बेदार हुआ। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? उसकी दीदा दलेरी पर सुल्तान के चेहरे पर सुर्खियां आ टपकी। जब प्यार किया तो शर्माना क्या? दुनिया वालों के खौफ से अपने जज्बात का गला घोंट कर हम सिर्फ खुद को ही अजियत देते हैं एसबी। वो आज ना टलने का इरादा करके आई थी। मेरी उम्र देखी है तुमने? इस उम्र में इजहारे मोहब्बत जेब देता है मुझे ये सब। वो ठिठका था। आप हद मारकर 12 साल बड़े होंगे मुझसे एसबी, और इस एज डिफरेंस के तो आजकल आम कपल्स होते हैं। फिर मुझसे कैसी झिझक? और मेरे प्यारे एसबी, आप भी कातलाना हद तक नौजवान और हैंडसम लगते हैं। आपके सामने तो गयूर भी कुछ नहीं। लाख इज्तनाब के बावजूद गयूर का तस्करा उसकी बातों में अपनी जगह खुद बन गया था। लाख इज्तनाब के बावजूद गयूर का तस्करा उसकी बातों में अपनी जगह खुद बना गया। फिर से गयूर? आई हेट हिम एंड यू नो दैट। सुल्तान तब गया था। बट आई लव एंड यू नो दैट। उसी मोहब्बत का वास्ता थोड़े बहादुर बन जाएं प्लीज़। वैसे भी मोहब्बत तो दिल देख कर की जाती है, उम्र देख कर नहीं की जाती। मैं कितने अरसे से इस मोहब्बत को आपकी आंखों में देख रही हूँ एसबी। दुनिया के खौफ से आपने अपनी मोहब्बत को दिल के ही किसी कोने में कैद कर रखा है। पर अब बस, मुझसे ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। सच हम दुनिया से कब तक छुपाएंगे? कब तक मैं यूं वक्त बेवक्त आपके घर आकर आपकी खैर खैरियत मालूम करती रहूंगी? दिल के ताल्लुकात हम ज्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकते। आज नहीं तो कल हमारे जज्बों की हकीकत दुनिया के सामने आ ही जाएगी। उसने पूरी जिंदगी में जितने नॉवल पढ़े थे सबके डायलॉग्स का मरकज बनाकर मुरक्कब बनाकर सुल्तान पर अंधाधुंध वार किया। अच्छा आप चुप कर जाओ शोना, तुम तो उर्दू नॉवल ही खोल कर बैठ गई हो। सुल्तान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश करवाया। आज आपने घर आना है, चची को संभालना मेरा काम है, ओके? उसने उंगली दिखाकर धमकी आमेज लहजे में पूछा। आपका हुक्म सर आंखों पर एसबी की जान। सुल्तान ने जवाबन सर झुकाया। मैं आता हूँ। सर उठाते हुए उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के आईने में आने वाले गयूर के अक्स पर गई, जो दंग नज़रों से उन्हें यूं गुफ्तगू करता देख न जाने क्या सोच रहा था। मुझे घर भी छोड़ दें, चची अम्मी की कॉल्स आ रही हैं। असफरीन पीछे से बोली। गयूर? उसके बाहर पहुंचने तक गयूर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता जा चुका था। क्या हुआ? उसे परेशान खड़ा देखकर असफरीन ने पूछा। वो कुछ नहीं, तुम्हें घर छोड़ दूं? जी प्लीज़। उसने ठंडी आह भरी। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? जब प्यार किया तो शर्माना क्या? दुनिया वालों के खौफ से अपने जज्बात का गला घोंट कर हम सिर्फ खुद को अजियत देते हैं एसबी। मेरी उम्र देखी है तुमने? इस उम्र में इजहार मोहब्बत जेब देता है मुझे। आप हद मारकर 12 साल बड़े होंगे मुझसे एसबी, और इस एज डिफरेंस के तो आजकल आम कपल्स होते हैं, तो मुझसे कैसी झिझक? और मेरे प्यारे एसबी, आप अब भी जवान हैं, कातलाना हद तक हैंडसम लगते हैं आप। आपके सामने तो गयूर भी कुछ नहीं। फिर से गयूर? आई हेट हिम एंड यू नो दैट, बट आई लव एंड यू नो दैट। इसी मोहब्बत का वास्ता थोड़े बहादुर बन जाएं प्लीज़। वैसे भी मोहब्बत दिल देख कर की जाती है, उम्र देख कर नहीं की जाती। मैं कितने अरसे से इस मोहब्बत को आपकी आंखों में देख रही हूँ एसबी। दुनिया के खौफ से आपने अपनी मोहब्बत को दिल के ही किसी कोने में कैद कर रखा है। अब बस, मुझसे ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। हम दुनिया से कब तक छुपाएंगे ये सच? कब तक मैं यूं वक्त बेवक्त आपके घर आकर आपकी खैर खैरियत मालूम करती रहूंगी? दिल के ताल्लुकात हम ज़्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकते। आज नहीं तो कल हमारे जज्बों की हकीकत दुनिया के सामने आ ही जाएगी। अच्छा बस चुप कर जाओ शोना, तुम तो उर्दू नॉवल ही खोल कर बैठ गई हो। आज आपने घर आना है, चची को संभालना मेरा काम है, ओके? आपका हर हुक्म सर आंखों पर एसबी की जान। कुछ देर पहले सुनी जाने वाली बातें बार बार गयूर को अपने बहुत करीब गूंजती सुनाई दे रही थी। इसका मतलब सारी उस घटिया इंसान के साथ। अपने कानों पर दोनों हाथ रखे वो किसी पागल इंसान की तरह खुद से ही मुखातिब था। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो जारी?
हम तो तुम्हें शर्म و हया वाली ऊंचे घराने की लड़की समझते थे, मगर तुम भी बाकी यूनिवर्सिटी की लड़कियों जैसी बेशर्म और बेबाक ही निकली। वो सोच ही रहा था कि डैशबोर्ड पर पड़ा उसका मोबाइल बजा। हम नफरत करते हैं तुमसे। तुम जैसी घटिया और बेहया लड़की हमारी दोस्ती के काबिल ही नहीं हो सकती। उसने कॉल काट दी थी और फ़ोन वापस डैशबोर्ड पर फेंक दिया। कहाँ मरे हुए थे तुम कल से? कितनी कॉल्स की हैं मैंने तुम्हें? कुछ एहसास है तुम्हें? यूनिवर्सिटी में आमना सामना होते ही असफरीन ने शिकुओं की लंबी फहरिस्त खोल दी। हमसे बात मत करना। उसके लहजे में बला की अजनबियत थी। ओ हेलो बलोच साहब, क्या हुआ है? जब हम कह रहे हैं कि हमसे बात मत करो तो समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? इस दफ़ा उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि पूरा कॉरिडोर थरथरा गया। गयूर! सब लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर असफरीन शर्मिंदा हुई। हमारा मुंह मत खुलवाना असफरीन आलम, वरना दो कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारी। उसके रंग ढंग ही आज कुछ और थे। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। वो भी जब्त बरकरार नहीं रख पाई थी। साफ साफ तुमसे हम ये कह रहे हैं कि आज के बाद हम तुम्हें नहीं जानते, इसलिए हमसे दूर रहो। उसने आवाज़ अब भी नीची नहीं की थी। हुआ क्या है गयूर? उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा हुआ था। हमने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया है। कितनी इज्जत करते थे हम तुम्हारी जारी, पर तुम तो किसी की इज्जत बनने के काबिल और ना ही दोस्त। उसके लबो लहजे में हकारत ही हकारत थी। इनफ इज इनफ मिस्टर गयूर अब्बास बलोच। कब से तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रही हूँ, पर तुम हो के बक बक किए ही चले जा रहे हो। वो भी बदलिहाज हुई। सच तो तुम्हें बकवास ही लगेगा ना? अब क्या करें, हम तो ऐसे ही हैं। तुम्हारे उस आशिक की तरह पढ़े लिखे थोड़ी हैं। वो बेमुरवती की हर हद अबूर कर गया। गयूर! असफरीन ने फटी फटी आंखों से सामने खड़े इंसान को देखा, जिसने कभी एहतराम के बाइस उसे आज से पहले नज़र भर कर तक कर ना देखा था, और आज उसे सरे बाजार रुसवा करने के दर पे था। वैसे तो बहुत सच की मूरत बनी घूमती हो, तो फिर मुझे सच सच बता दो ना कि कल उस इंसान के घर में, उसके कमरे में बैठी जो प्यार भरी बातें कर रही थी, उन सब की हकीकत क्या है? हाँ, तुम जानते भी हो कि हमारा ताल्लुक क्या है गयूर? उसे सामने खड़े इंसान की सोच पर अफसोस हुआ था। हम सब जानते हैं असफरीन आलम साहिबा। उस लम्हे वो तुर्श निगाहों से असफरीन को घायल कर रहा था। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो गयूर? इतने लोगों में यूं जलील कर रहे हो मुझे। तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतनी घटिया बात करते हुए? उसे अब इस तजहीक पर रोना आया था अपनी। हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग तो घटिया हरकतें भी करते हो। कल हमने सब अपनी आंखों से देखा है असफरीन आलम। वो भी गिरदो नवा की परवाह किए बगैर बात को तूल दे रहा था। क्या देखा है तुमने? ऐसा क्या देख लिया है तुमने? हाँ, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना गयूर, एक बार अकेले में तुमसे पूरी हकीकत सुनकर कोई भी नतीजा अखज़ करती, मगर तुम लोगों में मेरा तमाशा बनाकर बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है तुमने, और शायद मैं यही डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि तुम जैसे तंग सोच इंसान को अपना दोस्त बनाने की गलती मैंने ही की थी। तुम इतना घटिया सोच सकते हो, वो भी उसके बारे में जिसने तुम्हारे अलावा कभी किसी को अपना दोस्त नहीं माना और ना बनने दिया। तभी कल तुम प्रोफेसर सुल्तान बशीर के कमरे में उसके बिस्तर पर उसके साथ थी ना असफरीन आलम? उसके आखिरी जुमले पर सब लोगों ने कानों को हाथ लगाए थे। तुम मुझ पर बहतान लगा रहे हो गयूर। तुम हमेशा कहते थे ना कि मैं तुम्हारी इकलौती दोस्त हूँ। जानते हो ऐसा क्यों है? आज तुम इतने सच्चाई के देवता बने घूम रहे हो, तो दो चार सच तुम भी सुन लो। तुम जैसा इंसान किसी दोस्ती के काबिल ही नहीं। तुम्हें सिर्फ दुश्मन बनाने आते हैं और दुश्मनियां निभानी आती हैं। तुम कभी किसी की इज्जत कर ही नहीं सकते गयूर अब्बास बलोच। तुम जैसा जाहिल इंसान सिर्फ नफरत के काबिल है। शायद तुम्हारे बलोच खानदान में किसी की इज्जत करने का रिवाज ही नहीं है। अगर होता तो तुम ऐसे ना होते। और ये जो तुम्हारे दिमाग में गंदी गलाजत भरी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी घटिया तरबियत का नतीजा है। इस आखिरी जुमले ने गयूर की कुव्वत बर्दाश्त को ख़त्म कर दिया था। आइंदा अगर तुमने हमारे ख़ानदान या तरबियत पर उंगली उठाई ना, तो तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ देंगे। उसे कंधों से झंझोड़ते वो बुरी तरह धाड़ा था। गयूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो इसे। उसी दम वहां आते सुल्तान ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया था। तुम्हारे तो हम मुंह ही नहीं लगना चाहते। छोड़ो हमारा गिरेबान। उसने अपना गिरेबान झटके से छुड़वाया था। एसबी, इस गंवार के मुंह लगकर अपनी इज्जत पर हर्फ मत आने दे। मैं इसी जिल्लत के खौफ से तुम्हें समझाता था कि किसी पर इतना अंधा एतमाद अच्छा नहीं होता, और तुम
اگر اتنا ہی غصہ آ رہا تھا تو مردوں کی طرح پہلے مجھ سے بات کرتے غیور عباس بلوچ۔ اس نے غیور کو للکارا۔ ٹھیک کہا تم نے، اس سے پہلے تمہارا منہ توڑ دینا چاہیے تھا مجھے۔ کوئی بات نہیں، ہم اپنی غلطی سدھار دیتے ہیں۔ اس نے سلطان کو بھی ایک الٹے ہاتھ کی لگا دی۔ اب چاہے تو ہمیں اس یونیورسٹی سے نکلوا دو، بلکہ تم کیا نکلواؤ گے، ہم خود لعنت بھیجتے ہیں ایسے ادارے پر جہاں تم جیسے استاد ہوں۔ پاؤں پٹکتا وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اسفرین بھی اپنی ذلت پر وہاں سے دوڑ کر چلی گئی۔ اگلے دن بغیر کسی بحث و مباحثے کے سلطان نے اسے یونیورسٹی سے فارغ کروا دیا تھا۔ اس دن کے بعد اسفرین نے بھی یونیورسٹی میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اس نے تو فائنل دینے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا، مگر سلطان کے اصرار اور سمجھانے پر اس نے فائنل پیپرز دیے تھے۔ اس واقعے کے 5 سال کے بعد بھی ان دونوں کے دل سے ایک دوسرے کے لیے نفرت اور اکڑ میں 1% بھی کمی نہیں آئی تھی، جس کی بھڑاس اسفرین نے جان بوجھ کر اسے اپنے ٹاک شو میں بلا کر لی تھی۔ کتنے گھٹیا انسان ہیں ہم! اپنی دوست کے بارے میں اتنے گھٹیا رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں ایک بار اس سے بات تو کر لینی چاہیے تھی، پوچھ تو لینا چاہیے تھا۔ وہ انسان اس کا سگا چچا، اس کے سگے باپ جیسا تھا، اسے اپنی بیٹی مانتا تھا، اور ہم نے کتنا گھناؤنا الزام لگایا ان دونوں پر۔ ٹھیک کہتی ہے زاری، ہم واقعی گرے ہوئے انسان ہیں جسے دوسروں کی عزت کرنا نہیں آتی۔ اس نے ایک زوردار مکہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر مارا۔ وہ تھکا ہارا پشیمانی میں ڈوبا گھر پہنچا تو مدحت بیگم کے ہمراہ ڈاکٹر کو مرکزی ہال سے باہر آتے دیکھا۔ صبح تک تو سب ٹھیک تھا، تو اب یہ ڈاکٹر وہاں کیوں آئی ہے؟ اس کے ذہن میں بہت سارے سوال تھے۔ وہ نہ صرف ان کی فیملی ڈاکٹر تھیں بلکہ مدحت بیگم کی واحد سہیلی بھی تھی۔ السلام علیکم ڈاکٹر آنٹی، آپ سب خیریت تو ہے نا؟ غیور نے سلام کرتے ساتھ پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، تمہاری بیگم کو کچھ چوٹ آئی تھی تو اسے دیکھنے آئی تھی بیٹا۔ کیا؟ زاری کو کیا ہوا؟ ماں آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں، اب کیسی ہے وہ؟ اس کے بدلے تیور ماں کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھے۔ ارے گھبراؤ مت بیٹے، اب وہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر سلمہ نے اسے یوں حواس باختہ دیکھ کر تسلی دی۔ ہم اسے دیکھ کر آتے ہیں۔ وہ وہاں سے سیدھا کمرے کو دوڑا۔ زاری، وہ دوڑتا ہوا کمرے میں پہنچا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں بیڈ پر لیٹی تھی، دائیں ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ سارا اس کے سرہانے بیٹھی تھی، جبکہ ظہور بیڈ کے ایک کونے پر ٹکا تھا۔ یہ سب؟ اس کے سوال سے پہلے ہی ظہور بیڈ سے اٹھا۔ چلو سارا، ظہور نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ سب ہوا کیسے ظہور؟ وہ اس کے پاس سے گزرا تو غیور نے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھیا، بھابھی کا دماغ تو خراب نہیں ہے کہ پہلے کمرے کی چیزیں اتھل پتھل کریں اور پھر جا کر اپنا سر دیوار میں دے دیں۔ اسے کھری کھری سناتا ظہور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دراصل صبح جب میں گھر واپس آئی تو اسفرین مجھ سے ملنے کے لیے بھی کمرے سے نہیں نکلی تھی، اور جب میں دوپہر میں خود اس سے ملنے آئی تو وہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ غیور، اگر آپ نے اسے اتنی بے رحمی سے مارنا پیٹنا تھا تو کم از کم ہمیں تو بتا جاتے۔ بیچاری پتہ نہیں کب سے بے ہوش پڑی تھی۔ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہاں سے جاتے ہوئے سارا نے اسے مزید شرمسار کیا۔ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ سارا کے جانے کے بعد اس نے دماغ پر زور ڈالا تو خیال آیا کہ صبح جب اس نے غصے سے ایک طرف دھکیلا تھا اسے، تب شاید اس کا سر جا کر دیوار سے لگا تھا۔ اس نے غیور کو آواز بھی لگائی تھی جسے نظر انداز کرتا وہ کمرے سے لاپرواہی سے نکل گیا تھا۔ یا اللہ، وہ اس کے قریب جا بیٹھا۔ تم ٹھیک کہتی تھی زاری، ہم واقعی جاہل ہیں، گوار ہیں، جنگلی ہیں۔ یونیورسٹی میں جو بھی ہوا اس کا بدلہ لے رہے تھے تم سے۔ ہم واقعی لان تان کے قابل ہیں۔ ہم کسی کی دوستی یا محبت کے لائق ہی نہیں ہیں۔ تم نے ہمیشہ اچھی دوست بن کر ہماری ہر صحیح غلط بات پر ہمارا ساتھ دیا، اور ہم… وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے روتے ہوئے خود کو کوسنے لگا۔ زاری، اسے ہوش آیا تو غیور اسی حالت میں بیٹھا تھا۔ ہاتھ مت ہلاؤ، دکھے گا تمہارا۔ اس نے بایاں ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو غیور نے بازو پکڑ کر روکا۔ زاری، غیور نے اس کا گال تھپ تھپایا مگر اب بھی وہ غنودگی میں ہی تھی۔ زاری، اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آنے کے باعث غیور گھبرا کر ظہور کو بلانے چلا گیا۔ ظہور، چل کر دیکھو نا، تمہاری بھابھی کو کچھ ہو گیا ہے۔ ضرور آپ نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ وہ اسے ٹوکتا اسی کے ہمراہ کمرے سے نکلا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اسفرین کا بی پی چیک کر رہا تھا اور غیور گھبرایا ہوا کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، پین کلر کی وجہ سے بھابھی ہوش میں نہیں آ رہی۔ ڈریے مت، قتل کا مقدمہ نہیں بنے گا آپ پر، اور اگر بن بھی گیا تو بابا سائیں بڑے فخر سے آپ کو باعزت بری کروا لائیں گے۔ ظہور تانے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ہم تمہیں ایسے لگتے ہیں ظہور؟ یقین کرو، جان بوجھ کر ہم نے یہ سب نہیں کیا۔
जब आप भाभी के भाई पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं तो फिर इन बेचारी की क्या औकात है। आपको उस मोबाइल फ़ोन का ही गुस्सा था ना, वो तो मैंने बेचारी भाभी को ज़बरदस्ती दिया था कि वो अपनी माँ से भाई से बात कर सकें, मगर आपसे तो उनकी छोटी सी खुशी भी हज़म नहीं होती ना। आपने मुझे बहुत मायूस किया है भैया। मेरे भैया तो इतने जालिम और बेहिस कभी नहीं थे। उसकी बातों के जवाब में गयूर सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। बस फजर तक ड्रिप उतारने आऊँगा। अगर आपको कहीं जाना है तो चले जाइए। सारा भाभी के पास रुक जाएगी। खामखा अच्छा शोर बनने की अदाकारी करके मुझे मज़ीद खुद से बदजन मत कीजिए। कमरे से जाते जाते उसने फिर टहुका लगाया था। हमारी हरकतों ने हमारे छोटे भाई की नज़रों में हमें कितना गिरा दिया है। वो बेड के कोने पर बैठा। सुबह तक वो चौकन्ना होकर उसके सिरहाने ही बैठा रहा था। सुबह के वक्त ज़हूर भी जब कमरे में आया था तो उसे खासी हैरानी हुई कि अचानक गयूर के अंदर सोया ज़मीर क्यों कर बेदार हुआ था। बगैर कोई सवाल जवाब किए उसने ड्रिप उतार कर असफरीन का बीपी जांचा और कमरे से निकल गया। ज़ारी तुम ठीक हो? वह सुबह उठी तो गयूर बेड से टेक लगाए बराबर में बैठा था। 1 मिनट। उसके सर के पीछे सिरहाना रखकर गयूर ने उसे ठीक से बिठाया। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। बेफिक्र हो जाओ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे चैन की मौत भी नसीब हो। शायद मेरी सज़ा की मुद्दत बहुत तवील है। माथे पर बंधी पट्टी के बायस उसकी आंखें पूरी तरह से नहीं खुल पा रही थीं, मगर ज़ुबान इस हालत में भी नहीं रुकी थी। ज़्यादा बातचीत मत करो, तुम्हें तकलीफ़ होगी। बहस को जारी रखने के बजाय इस मर्तबा गयूर बेड से उठा और बगैर रुख फेरे कमरे से निकल गया। अब कैसी तबीयत है बेटा? उसके होश में आने का सुनते ही अब्बास बलोच के अलावा घर के सब अफराद कमरे में आए थे। ठीक हूँ आंटी, उसने मिद्दत बेगम के सवाल का जवाब दिया। भाभी आप कुछ खा लें, आपका बीपी बहुत लो है। ज़हूर कल रात से एक लम्हा उसकी फ़िक्र से सुकून से नहीं बैठा था। मुझे माँ से मिलना है, उनकी बहुत याद आ रही है। दादी जान, आप एक बार गयूर से कहें ना मुझे माँ से मिलने की इजाज़त दे दे। उसने दादी के हाथ थाम कर फरियाद की। वो नहीं मानेगा बच्चे, जानती हो ना पिछली दफ़ा कितना हंगामा किया था उसने। दादी ने बेबसी के आलम में जवाब दिया। यूं रोकर खुद को अजियत मत पहुंचाओ असफरीन। गयूर के सीने में दिल नहीं पत्थर है जो किसी के आंसुओं से भी नहीं पिघलता। सारा ने अपना लुकमा डाला। सारा ठीक कह रही है भाभी, खुद को हल्कान मत करें। वैसे भी अगर आपकी माँ आपको इस हालत में देखेंगी तो उन्हें और तकलीफ़ पहुंचेगी। रहा सवाल भैया का, तो इंसान के एहसास अगर मर जाएं तो वो जानवर बन जाता है, और जानवर के आगे रोने गिड़गिड़ाने से कुछ हासिल नहीं होता। ना चाहते हुए भी उसके लबो लहजे में हकारत उमड़ आई थी। हमारे घर वाले हमसे इतनी नफरत करते हैं। दरवाजे पर खड़े गयूर के कदम डगमगाए थे।